السلام علیکم۔ وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کی لاسٹ 80 ایپیسوڈ پارٹ 1 کے ساتھ میں آ چکی ہوں، تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں فوری کس کی طرف۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ ابراہیم نے انان کو اوکے کا میسج کر دیا کہ وہ خود ہی یہ معاملہ دیکھ لیں گے، جبکہ ہر کوئی آج کے خاص دن کی تیاری کرتا ہی نظر آیا۔ چونکہ بارات کا فنکشن 4 بجے سے 9 بجے تک تھا، تو سب لوگ آرام سے لنچ کرنے کے بعد فرصت سے پرسنل تیاری کرتے نظر آئے۔ محب اور زوئے دونوں کا شادی کا جوڑا گولڈن کموں میں تھا، یعنی زوئے کا فل گولڈن، جبکہ محب کا بلیک اینڈ گولڈن گروم سوٹ تھا، شارٹ شیروانی مگر بہت ڈیسنٹ، جس پر کوئی اضافی قسم کا کام نہ تھا بلکہ اس کے مزاج کے حوالے سے ہی والدہ نے اس کے اور زوئے کے تمام جوڑے بنوائے تھے۔ طاہر، آئس اور سوہان پہلے ہی محب کے ساتھ ہیئر ڈریسر کے پاس ساتھ گئی، کیونکہ چاہتے تھے محب کو رگڑ رگڑ کر سے جائیں۔ وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا چپ چاپ کرواتا رہا، کیونکہ ایک نہیں سر پر تین تین تھانے دار مسلط تھے۔ خود آئس، طاہر اور سوہان نے بھی اپنے بالوں کو مناسب ہیئر کٹ دلوا کر داڑھی وغیرہ سیٹ کروائی۔ فیشل بھی محب تبھی مانا کیونکہ اس کا کہنا تھا وہ تینوں بھی کروائیں۔ سوہان تو ہاتھ سے نکل گیا، پر محب نے خود سے پہلے ہیئر ڈریسر کے ہتھے طاہر اور آئس کو چڑھایا ہے۔ تینوں جنٹل مین ایکسٹرا چمک دمک کر ہیئر ڈریسر شاپ سے نکلے تو 3 بج گئے۔ پھر وہ لوگ پارلر گئے، کیونکہ دلہن کی طرح دلہا راجہ کے لیے بھی اسپیشل سیلون اپائنٹمنٹ دی گئی تھی۔ زوئے کے ساتھ ایمان اور اشفا تھی، جبکہ ان تینوں کو پارلر سے پک اینڈ ڈراپ کی سروس دینا انان ابراہیم کے ذمہ تھا۔ نوفل کو آج اس کی پردادی نے سنبھالنا تھا، کیونکہ وہ بہت صاحبہ کے پاس سب سے پرسکون رہتا۔ بارات کا فنکشن حال میں ہی تھا، جبکہ 9 بجے کے بعد ہلا گلا واپس بلوچ حویلی میں ہونا تھا، جہاں آج بھی ڈھول ڈھماکے کے ساتھ بینڈ باجے تک کا انتظام تھا۔ محب اور زوئے کے کمرے کو سجانے کی ڈیوٹی قندیل کی تھی، جس نے ہال جانے سے پہلے ہی یہ کام کیا۔ میں آ گیا ہوں باہر، کم فاسٹ۔ اشفا نے انان کا میسج پڑھتے اپنا بھاری بیبی پنک اور سلور جوڑا سنبھالتے 2 عجیب سراؤں کی طرف قدم بڑھائے، تو خود بھی زوئے کے روم کے آگے لمحہ بھر لاجواب ہوئی۔ ایمان کے باری کامداری جوڑے کا کلر وائٹ اینڈ ایکوا تھا، جبکہ سنہری لہنگے میں اس وقت زوئے حشر برپا کر دیتے سحر میں لپٹی ہر کسی کو مبہوت کر رہی تھی۔ اس کے سنہری لہنگے میں سیاہ اور سرخ کو اس خوبصورتی سے استعمال کیا گیا کہ لگتا وہ جوڑا ایک ٹانگ کا محبت سے لگا کر بنایا گیا، جبکہ باری بہت تھا، کیونکہ زوئے جب اٹھی تو ایک لمحہ اس کے وزن سے لہرا ہی گئی۔ وہ تو ایمان اور اشفا نے اسے سنبھال لیا تو تینوں ہنس دی۔ یہ تو بہت باری ہے، ایسا لگ رہا مجھ پر کچھ لاد دیا گیا ہے۔ ہمارے وہاں تو اتنے ہلکے پھلکے شادی کے جوڑے ہوتے جو پھونک سے بھی اڑ جاتے ہیں، تم لوگ پتہ نہیں کیسے پہن لیتی ہو یہ سب۔ زوئے تو اپنے دیوانہ کرتے روپ کو دیکھ ہی نہ سکی، بس وزن نے حواس کل کیے۔ خوبصورت بھی تو یہی لگتے، دیکھو خود کو، آج تم سب پر بازی لے گئی، کبھی اتنا تیار نہیں ہوئی، تم پر بہت روپ آیا۔ ایمان نے بوکھلائی دلہن کی توجہ آئینے کی جانب ابھرے عکس کی طرف دلوائی، تو زوئے نے بدحواس ہوتے اپنا سر تا پیر جائزہ لیا۔ اشفا نے فوری اس کی فل پک کھینچے محب بھائی کو سینڈ کر دی۔ چپکے سے، تم دونوں مجھ سے بھی پیاری لگ رہی ہو۔ زوئے نے گھبرا کر پلٹتے بات بدلی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے ہنسی۔ کوئی نہیں، یہ دن ہی ایسا ہے کہ ہوش اڑ جاتے ہیں۔ انان آ گئے ہیں، اب ہمیں چلنا چاہیے، سب حال پہنچ چکے ہیں، بس دلہن کا ویٹ ہو رہا۔ اشفا نے اول جملہ شوق ہوتے کہا، جبکہ ساتھ ہی وہ تینوں بقیہ سامان وغیرہ ساتھ ہی فضیلہ کو تھمائے باہر نکلی۔ محب طاہر کے ساتھ بابا کی قبر پر آیا تھا، دعا فاتحہ کے بعد وہ لوگ قبرستان کے احاطے میں ہی تھے، جب محب نے فون نکالا اور آگے سے اشفا کا میسج دیکھے فوراً اوپن کیا۔ آپ کی دلہن تیار ہے، آپ کا حق ہے محب بھائی کہ زوئے کا یہ روپ سب سے پہلے آپ دیکھیں، ہم آ رہے ہیں آپ کی زوئے کو لے کر۔ زوئے کو دیکھ کر جلوے بکھیرتے وجہ باجمال محب کی آنکھوں میں وارفتگی سے مٹائی، جس پر ساحر نے بلش کرتے بلوچ کو دیکھ کر مزید نہال کیا، کیونکہ ساحر کا دیکھنا بھی آج محب کو چھیڑ رہا تھا۔ وہیں انان سیلون ہی کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کیے انہی کو بلانے جا رہا تھا، جب تینوں کو وہیں مسکرا کر راز و نیاز کرتے ہوئے آتا دیکھ کر رک گیا۔ تینوں بلا شبہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ تم تینوں سہیلیاں کب سے بن گئی؟ انان نے باری باری تینوں کو حشمگی نظروں میں لیا۔ ایمان، اشفا اور زوئے تینوں نے مسکرا کر انان کو دیکھا اور شریر ہوئے ہنس دی۔ تم جیلس تو نہیں ہو رہی کہ تمہاری دوست اور بیوی ہتھیار لیے انان ابراہیم؟ زوئے کے سوال پر وہ فوری نفی میں سر ہلاتا تینوں کے سامنے جا رکا۔ حیران ہو رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پر تم تین کبھی ایک ساتھ کھڑی دکھائی نہیں دوگی۔ ایمان، اور تمہاری رنجش دیکھ رکھی ان آنکھوں نے، پھر اشفا اور تمہارے بیچ کا سرد پن بھی دیکھا ہے۔ یہ کون سی گیدڑ سنگھ کی آ گئی تمہارے پاس کہ تم نے سب کو پناہ بنا لیا؟ انان کا لہجہ نرم بھی تھا اور اس کی مسکراتی حیرانگی ان تینوں کو مسرور کر رہی تھی۔ کسی کو پناہ بنانے کے لیے پہلے اس کا بننا پڑتا ہے انان، ہم دو نے یہ بات کبھی نہیں سمجھی، نہ نفرت و حقارت کے بیچ سوچ سکے۔ یہ زندگی گزارنے کا گور مجھے محب نے سکھایا اور اس لمحے میرا ہو گیا جب زوئے کسی کی بنا تھی، خود کی بھی نہیں، بس تم سمجھو وہی فارمولہ میں نے ایمان اور اشفا پر بھی آزما لیا۔ زوئے کو سمجھ نہ آئی زیادہ برا اس نے انان کے ساتھ کیا یا انان نے، تبھی تو نہ معافی مانگنا منظور تھا، نہ اسے انان کی معافی درکار تھی۔ گڈ، محب سے اچھی وائبز آتی ہیں مجھے بھی اب۔ ویسے ہم دو کا حساب تو کلیئر ہے نا؟ وہ انان کے سوال کا مفہوم سمجھے مسکرائی۔ ایمان اور اشفا ان دو کی باتیں دلچسپی سے سن رہی تھیں۔ ایک دم کلیئر، جتنا برا میں نے تمہارے ساتھ کیا اتنا تم نے بھی کر کے حساب سارے تبھی پورے کر دیے۔ اب اگر تم چاہو تو مجھے دعا دے سکتے ہو، میں محب کے ساتھ ہمیشہ خوش رہوں، اور اگر نہیں دو گے تب بھی کوئی گلا نہیں۔ نرم لہجے میں وہ مقابل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ انان نے ایک نظر مسکراتے سر ہلا کر سے دعا پر اکساتی ایمان کو دیکھا، اور پھر ایک نظر ایمان کی تائید کرتی اشفا نور کو، پھر زوئے کو جسے دعا تو چاہیے تھی، ہمیشہ خوش رہو اس کے ساتھ۔
वो भी दिल खोल कर दुआ दे गया और उसके लहजे ने ये बताया जैसे अब उसकी दुआएं रद्द हो ही नहीं सकती। सब एक साथ बहुत दोस्ताना अंदाज में हाल के लिए रवाना हो गए। ज़ियान आलम की गाड़ी फार्म हाउस के गेट से एंटर हुई। गाड़ी रुकते ही ज़ियान और जहान गाड़ी से निकले। हान की आवाज़ लान में चहलकदमी करते इब्राहिम ने सुन ली। तभी मुहतात होकर लान के किनारे जाकर छुप गए, मगर जब नज़र इतने सालों बाद दोस्त और बाई पर पड़ी तो बेहतियार आंखें नम होने लगीं। अनान ने बाबर जहान अंकल को भी सुबह पहली फुर्सत में ये सच्चाई बताई और दोनों को हरगिज़ अनान की बात पर यकीन आया। तभी अनान ने कह दिया कि खुद जाकर फार्म हाउस में देख लें, मेरा दिल घबरा रहा है। अनान ने अगर झूठ बोला हुआ फिर? मतलब कैसे हो सकता है ये? जहान हमने खुद दफनाया था उसे, वो दोनों यहाँ तक तो आ गए मगर आगे जाने की हिम्मत ना थी। ज़यान बेकरार हुए पलटे तो जहान ने उनको शानों से थामा। अनान सब कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता, वो भी अपने बाबा को लेकर। ज़यान, तू और मैं अच्छे से जानते हैं इब्राहिम इसके लिए क्या था। जहान की आवाज़ सदमे से हफीफ लहर के सबब बारी पड़ी और इससे पहले ज़यान हिम्मत करते इब्राहिम खुद ही 5 साल की जुदाई लम्हे में ख़त्म किया इन दो के सामने आ रुके। ज़यान और जहान की आंखों में पहली तकलीफ़ को करबोहोशी का मिलाप बनते लम्हा लगा। इब्राहिम, ये वाकई तुम हो ना? मेरे इब्राहिम। अपने लड़खड़ाते कदमों को हिम्मत देते वो लपक कर इस जान से प्यारे भाई के पास गए। इसे छू कर देखे जबकि तीनों की आंखों में नमी थी, दिल तड़प रहे थे। जी भाई जान, आपका इब्राहिम हूँ। टूटती आवाज़ पर काबू पाए इब्राहिम बोले तो ज़िया ने करीब आते उनका चेहरा हाथों में लिया। वहाँ जबड़े पर गहरे निशाने, गुजरे सालों की जलन की कहानी सुनाई, जबकि वो दूर ना रहे और पूरी कुव्वत से इब्राहिम को होने का यकीन दिलाने को अपने सीने में बेच गए। और ये मिलन जहान जिब्रान खान की आंखों में भी अश्क बार कर गया। तुम कैसे हमसे खो सकते हो? हमने बार बार बारहा खुद को झंझोड़ा था तुम्हारी मौत पर। ये कैसा करम किया है मेरे अल्लाह ने, मुझे मेरी जान से प्यारा भाई दे दिया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूँ कम है। जब अनान ने मुझे बताया मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरक गई थी। इस वक्त जज्बात नहायत दिलसोज थे। इब्राहिम की वापसी हर फर्द के लिए ऐसी ही सुहाने रूह होती, ये फितरी था। खान भी आगे आए तो इब्राहिम इनसे भी बगलगीर हुआ और बाहुदा तड़पते हुए सीने में राहत उंडेल दी गई थी। बहुत बेकरार था मैं आपसे मिलने के लिए भाईजान। मेरी गैर मौजूदगी में जैसे आपने मेरी रोह और मेरे बच्चों को संभाला, बाबा भी अगर जिंदा होते तो ऐसा ना कर पाते। आप कहते ही नहीं थे। अब सच में हम सब के सरकब साहिबान साबित हुए। इब्राहिम के अल्फाज उसमें रची बसी मोहब्बत पर वो फिर से गले लगा गए। जबकि वो तीनों साथ लान किस्म बड़े इब्राहिम के साथ बीती ये तल्ख जुदाई का फसाना सुनाया तो जहान और ज़यान हैरत कदों में उतर गए। ये सच में नाकाबिल यकीन था। जबकि इब्राहिम को दोनों ने भी साथ चलने का कहा मगर रात डिनर पर आने का वादा किया अभी के लिए टाल गए क्योंकि कहीं दिल से रोहा के लिए फ़िक्रमंद थे। चूँकि ज़यान और जहान को भी मोहे पर ज़ोई की शादी में शिरकत करनी थी, तभी वो इब्राहिम से इजाज़त लिए चले गए। दिल निहाल था तो इब्राहिम की वापसी की खुशी फूले न समाये दे रही थी। हाल में पहुंचे तो पुरौनक जश्न और तकरीब अपने अरूज पर पहुंच गई थी। यूँ लग रहा था आसमान रंग बिरंगे सितारों से भर गया है। ज़ोई और मोहिब को देखने वाली हर आंख ने उनका कई कई बार सदका उतारा। वो खुद दोनों एक दूसरे को सौंपे जाने पर खुशी से निहाल थे। हर कपल खूबसूरत लग रहा था, हर किसी की मुकम्मल दुनिया थी सिवाय रोहा के। मगर वो क्या जानती कि आज शादी मर्ग की कैफियत से बहुत जल्द गुजरने वाली हैं। जहान ने ये न्यूज़ जब बारात के फंक्शन के बाद घर वापस आकर ईमान साहिब, मुनीरा, अम्मा जान को सुनाई तो वहाँ भी ये हादसा झटका साबित हुई। खासकर ईमान को तो कितनी देर यकीन ही ना आ सका, पर सबकी हैरानगी और सदमा अल्लाह के शुक्र पर ख़त्म हुआ। वहीं ज़िया ने शुजा अलवियो आइस को आते ही बताकर निहाल कर दिया। चूँकि बारात का फंक्शन ऑलरेडी लेट था तो डिनर सब आलम हाउस में देर से ही करने वाले थे। 10 हो चुके थे, अब बस इब्राहिम का इंतजार था। सरप्राइज़ अब सिर्फ रोहा, रिशा, हादी, लीजा और एदा के लिए रह गया था क्योंकि बाकी सब हकीकत पहुँच गई थी। जबकि इब्राहिम आलम फार्म हाउस से 10:30 तक निकले और तभी उन्होंने अनान को इन्फॉर्म किया जो चेंज करने की बात करके आम से होलिये में मलबूस अभी 3-4 घंटे की नींद लिए उठा था। अशफाक किचन में रिशा आनियो मुलाजमा की हमरा डिनर में आज स्वीट डिश यानी खीर बना रही थी। कब तक पहुंचेंगे वो? अनान को फ़ोन में बिजी देखे अशफाक कमरे में सर निकाले झांकी क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा रूहानी और इब्राहिम अंकल के मिलने का इंतजार था। रूम में अंदर आकर पूछो ना। अनान के बहके लबो लहजे पर वो फौरी ना में सर हिला गई। अंदर आ गई तो बाहर कौन जाने देगा मुझे, मैं यहीं ठीक। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं खीर बना रही हूँ, बस ना मुझे ये बहुत इंतज़ार है लव की जज्बाती मुलाकात का। तभी वो मुकाबल की रग रग से 2 रातों में ही वाकिफ़ हो गई थी। अनान ने करीब आते दरवाजे से झांकती अशफाक के चेहरे के गुलाबी गुलाबी रंग गहरी नज़रों से देखे। फार्म हाउस से निकल गए हैं बाबा, तुमने बिना मेरी परमिशन चेंज कर लिया, इतनी प्यारी लग रही थी। अशबा ने उसके संजीदा होने पर दरवाज़ा खोले अंदर कदम बढ़ाए तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हुआ और वो दरवाजे के साथ लगाती गई। डोंट वरी, एक वीक बाद हमारा वलीमा है, इससे दुगनी अच्छी तैयार हो जाऊंगी। मुझे इचिंग होती भारी कपड़ों से तभी। वैसे भी पूरा फंक्शन आपकी नज़रें मुझ पर ही थी, दीदार से थके नहीं क्या अभी भी? उसकी कुर्बत पर बिना घबराए उसकी अब तक तशनगी पर हैरान थी, वरना जितना इसने 2 रातों में से अपने करीब किया था वो यही समझ रही थी अब बहुत दिन तक वो खुद अशबा से कतराएगा। मेरी आंखों की तशनगी तुम्हारे मामले में इतनी जल्दी कैसे मिट सकती है अशबा नूर? जितना और जितनी बार ये तुम्हारे लिए तड़पी हैं इतनी बार शेर होंगी, तब जाकर हिसाब बराबर होगा। बहुत प्यारी लग रही थी तुम।
وہ اس کی ستائش پر بلش کی، پھر انان نے اس کی بلش گال ہونٹوں کے کناروں سے چھوتے اس کی لاج کھاتے انداز پر ہارٹ بیٹ مس محسوس کی، اس کی پھول جیسی سانسیں چن لی، مگر وہ جلد کھیر کا سوچے اس قربت کی مٹھاس کو جھٹک گئی۔ کھیر جل نہ جائے، آپ ہی آ جائیں باہر، کیونکہ آپ نظر نہ آئیں تو میرا کہیں دل نہیں لگتا، اور ہاں لاؤنج میں اس جگہ بیٹھیے گا آ کر جہاں سے میں کچن کے کسی کونے سے آپ کو اتار سکوں۔ وہ اپنے فرار کی تلافی ایسی شرارت انگیز مسکراہٹ سے کر گئی کہ وہ کتنی دیر اس کی خوبصورت سی آنکھیں ہی تکتا رہا، اور پھر اقرار میں آنکھیں موند کر اشبا کو آزادی دیے جانے دیا۔ وہ شرماتی ہوئی فوراً اس کے حصار و خوشبو سے نکل کر باہر بھاگی تو موصوف خود بھی بے وقت کا خمار جٹ کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گئے۔ وہیں یہ خوشی ایمان کے لیے بھی بہت زیادہ تھی۔ نوفل سو گیا تھا اور آج دادوں نے اسے اپنے کمرے میں سلایا تھا کہ ایمان اور ساحر ساتھ اچھے سے وقت گزاریں، لیکن وہ باہر لان میں آ گئی جہاں ساحر کے ساتھ واک کرنا چاہتی تھی۔ یہ بہت بڑی خوشی ہے، روحا چچی کے لیے ان کی دنیا ہے ان کے ابراہیم۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا ساحر، اللہ نے کتنی بڑی آزمائش لی ان کی۔ ایمان کی آنکھیں تو کیا لہجہ بھی بیکا تھا، جبکہ ساحر خود بھی مسرور انداز میں چلتا ہوا اسے خود سے لگا گیا، لیکن آزمائش کے بعد آج اس کی آسانی بھی دیکھا وہ دونوں کو۔ میں خود بہت خوش ہوں، انان کے لیے، روحا آنٹی کے لیے، سب سے بڑھ کر ہادی کے لیے جس نے ان کا پیار بھی کھل کر پایا ہی نہ تھا۔ اللہ یوں بھی آزماتا ہے، لیکن پھر ایسا مرہم دیتا ہے کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ کوئی زخم بھی لگا تھا۔ وہ ساحر کی بات سے 100% متفق تھی، بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی، جبکہ اس وقت دونوں کے دل بس ایک دوسرے کو خاموشی سے محسوس کرنے پر زیادہ مسرور تھے۔ تم پر بہت روپ آیا ہے، تمہیں پتہ ہے میری دادی کہا کرتی تھی جس لڑکی پر بہت زیادہ روپ آئے وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ ایسا لگ رہا ہے تمہاری صورت کسی سکھ کی جیتی جاگتی شکل دیکھ رہی ہوں۔ کبھی نہیں سوچا تھا اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی دے گا جو سگی سے بڑھ کر میرے کلیجے کا ٹکڑا بن جائے گی۔ تقریباً 11:15 تک تمام رسم و خواتین نے گھیرے سے فرزانہ بمشکل زوئے کو نکالے کمرے میں لائیں۔ وہ خود اتنی تھک گئی تھیں تو زوئے کا تو برا حال تھا، جس نے آج تک ایسے نہ بھاری زیورات پہنے تھے نہ لباس، لیکن زوئے پر کندن روپ نے اس ماں کو جذباتی کیا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے انہوں نے زوئے کی ماتھا پٹی سے سجی جبین چومتے اسے بھی ڈیروں اطمینان بخشا، اور خود کو بھی جس کی آج بار بار آنکھیں اتنی خوشی پر بھیگے جا رہی تھی۔ اور میں نے بھی کب سوچا تھا ممی یا دادی کے بعد کبھی ان جیسا شفیق اور پرخلوص لمس پاؤں گی، لیکن آپ نے محب سے زیادہ مجھے پیار دیا ماں، اس دنیا میں ہی جنت پائی میں نے آپ پر، زوئے کی جان بھی قربان ہے۔ جذب کے سنگ وہ ان کے ہاتھ چومتی، انہیں بھی آزردہ کر گئی۔ ان سے زوئے کی حسرتیں نہ برداشت ہوئیں تو فوراً اپنے سینے لگا لیا۔ جب جب ماں کہتی ہو سینے میں ٹھنڈک اترتی ہے، تمہارے اس میٹھے لہجے کی ہی یہ ماں دیوانی ہوئی۔ ہمیشہ خوش رہو ماں کی جان، میرے محب کی محبت ہو تم پر آنچ بھی نہ آئے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ دن دکھایا، یہ بخت والا دن۔ شاد رہو آباد رہو، گرم ہوا تک تم دو کو چھو نہ سکے، اور یہ ماں تم دو کی خوشیاں دیکھتے ہوئے ہی اس جہاں سے جائے۔ اس قدر پیار لٹایا کہ وہ ماں کی ایسی بات سہ بھی نہ سکی اور پھر سے سہم جاتی، ان کے گلے لگی۔ ایسا مت کہیں، آپ کو کہیں نہیں جانا پلیز، آپ ہی تو ہمارے سر کی چھاؤں ہیں جس تلے ہمیں آنے والی خوشیوں کو جینا ہے، آپ سلامت رہیں ہمیشہ۔ وہ زوئے کی طرف اٹھنے پر واری قربان اور فدا ایک ساتھ ہوئی۔ میرا پیارا بچہ جیتی رہو، چلو آرام کرو، اب یہ جوڑا زیورات اتار دو، تھک گئی ہوگی، اگر مدد کے لیے کوئی چاہیے تو قندیل کو بھجواؤں۔ اس کے نازک وجود پر ہوئے صبح سے اب تک کے تشدد کی فکر میں فرزانہ پیار سے بولیں، پر زوئے نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ سمجھ گئی، آج ساری مدد اسی سے لینا، ہاتھ سے ایک لمحہ نکلنے مت دینا اس نکمے کو۔ اس پر رہی تو پوتے پوتی کو ابھی بھی ترسنا پڑے گا، لیکن مجھے تم پر اور تمہاری اس میٹھی سی موجودگی پر پورا یقین ہے کہ وہ آج تم سے نہیں بچ سکتا۔ سوری پرسنل ہو گئی، پر کیا ہے نا اس ماں کی خوشی بے قابو ہو رہی ہے، اتنی تو شاید فرزانہ حنم اپنی شب زفاف پر خوش نہ تھی جتنی تم دو کی ماں کی ذاتی ہونے والی گفتگو کے ساتھ اتنے پیار سے خوشی بیان کرنا زوئے کے چہرے پر سرخیوں کی بوچھار ڈال گیا۔ تبھی تو وہ بلش کرتی نظر جھکا کے شرما کر ہی تم اسے قابو کر لو کہ میرا بچہ کچھ بھی چاہیے ہو، باورچی خانے میں سب موجود ہے، مجھے پتا ہے تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، بھوک لگی تو محب سے کہنا وہ تمہیں خود لا کر دے گا۔ اب ریلیکس ہو جاؤ، میں بھی جا کر مہمانوں کے ٹبر کو دیکھوں۔ پیار سے ایک بار پھر زوئے کی جبین چومے، وہ ڈیروں دعائیں دیے ہنس کر کمرے سے نکلی تو زوئے نے دروازہ بند ہونے پر گھبرا کر سجے کمرے کو دیکھا تو جسم سے بس سجاوٹ تک کر ہی سرد لہریں اٹھنے لگی۔ کمرہ ویسے تو بہت خوبصورت تھا جس کی مزید سجاوٹ کی ضرورت نہ تھی، لیکن پھر بھی جگہ جگہ رکھے گلاب کے خوشبو گلتے گلدستوں نے سما باندھ رکھا تھا۔ پھر سرخ اور گولڈن ٹچ کے ساتھ بلیک بیڈ شیٹ میٹرز پر بہت خوبصورتی سے سجی تھی، دو تکیے سیاہ جبکہ دو گولڈن اور سرخ تھے، کمرے کی سیاہ تھیم کے ساتھ بھی میچ تھے، اور گلاب کے پھولوں اور روسی فرش پوش لہنگے میں سجی دلربا زوئے کے ساتھ بھی۔ اس قدر ٹھنڈے کمرے میں جہاں اے سی کافی تیز چل رہا تھا، زوئے کی ہتھیلیوں میں نمی پیدا ہو رہی تھی۔ بار بار اپنے خشک بھرتے ہونٹوں کو تر کیے وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے فون کے رنگ کرنے پر چونکی، مگر رونالڈ کی کال نے جیسے ساری گھبراہٹ مٹا دی۔ ویڈیو کال تھی اور اس وقت زوئے اسے بہت مس کر رہی تھی۔ ماشاء اللہ، یہ میری سسٹر ہی ہیں یا آسمان سے کوئی پری اتری ہے، کاش آپ کو حق کر سکتا، یو لک سو بیوٹیفل۔ زوئے کے ساتھ کافی ماں رہنے کا فائدہ یہ ہوا کہ رونالڈ کافی اچھی اردو سیکھ چکا تھا۔ زوئے اس کی جذباتی ہونے پر نم آنکھوں سے مسکرائی۔ آئی آلسو مس یو سو مچ، سمجھو تم نے حق کر لیا، کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ زوئے نے فکر سے پوچھا۔ میں مزے میں، بس آپ کی شادی مس کر دی، اس کا افسوس رہے گا، لیکن جب میں سائنٹسٹ بن جاؤں گا اور واپس آؤں گا آپ میرے لیے
फिर से दुल्हन बनना प्लीज़, भले आपके 3-4 बच्चे हुए तब भी। रोनाल की ख्वाहिश पर वो हंस पड़ी। ओ मेरी जान, मुझे मंजूर है, मैंने भी मिस किया तुम्हें, लेकिन फिर ये सोचा कि तुम तो मेरे पास ही हो, मेरे दिल में, बस फिर तुम्हारी सिस्टर स्ट्रांग हो गई। तुम हमेशा मेरी दुआओं मेरे दिल में हो। रोनाल न चाहते हुए जोए रोने लगी तो वो भी अफसरदा हो गया। रोई मत, आपका लाइनर खराब हो जाएगा, मोहिब भाई डर जाएंगे। ये कोशिश हंसाने को की और बहुत ही कामयाब रही। इधर जोए मुस्कुराई, वहीं कमरे का दरवाज़ा खुला और मोहिब से पहले उसकी खुशबू ने कमरे में फैल कर जोए की सांसें मुंतशिर की। इसे काल पर देखे मोहिब अपनी आंखों की वारफ्तगी और दीवानगी वक्ती तौर पर दबाता पास आया और फ़ौरन से स्क्रीन में शमूलियत करते जोए के गिर्द बाजू हिसार कर मुस्कुराकर स्क्रीन पर दिखाई देते रोनाल्ड को देखा। OMG, मुझे लगा सिर्फ सिस्टा ही बिजलियां गिरा रही हैं, यहाँ तो आप भी हुस्न की देखों में डुबकियां लगा कर आए हैं। रोनाल्ड के इस दर्जा शायराना कम्प्लीमेंट पर मोहिब और जोए दोनों हंस पड़े। ब्लैक में वैसे भी मोहिब कुछ ज़्यादा पुरजमाल लगता है, उसकी खूबसूरती निखर आती और आज तो यार बेलियों ने वैसे भी चमका चमका कर जोए के लिए सजाया था। इसी के न चेहरे पर एक सलवट थी, ना लिबास पर, न जिस्म पर। तुम्हारी सिस्टा का असर हो रहा है, वरना मैंने तो बस मुंह धोकर ग्रूम सूट पहन लिया। रोनी इस दर्जा दरवेशी पर रोनाल्ड तो खुलकर हंसा। जोए ज़रूर इस झूठ पर शरारत पर उतरे। मोहिब को गोरी ना करे यार, मेरी आंखें तो चुंधिया गईं। फिर मेरी सिस्टर का तो अल्लाह ही वारिस। वैसे मजाक की एक तरफ, आप दो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रहे हैं, तभी अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आप दो की नज़र उतारने का कोई नेक काम करके खुद को मुतमईन करूँ। मेरी सिस्टर को बहुत प्यार से रखिएगा। मोहिब भाई, इनको आँच भी मत आने दीजिएगा, ये मेरे लिए पूरी दुनिया से कीमती है। इनफैक्ट यही रोनाल्ड साया की कुल दुनिया है। अल्लाह हाफिज़, हैव अ स्वीट टाइम। मोहब्बत, प्यार और फिक्र लुटाकर दोनों को खुद से प्यार करने पर मजबूर करता है। इजाज़त लेते ही कॉल काट गया। जबकि जोई की आंखें नम देखे मोहिब ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और जिस हाथ से उसकी कमर के गिर्द हिसार बना रखा था उसी से अपने सीने लगा लिया। शायद वो रही से उदासी निकालने के लिए मोहिब के यूं ही गले लगने की मुंतज़िर थी। तभी कुछ देर रोई भी और मोहिब ने इसे रोने भी दिया। तुम्हें आज भी क्या सिर्फ मेरे गले ही लगे रहना है? जब वो हौसला पा जाने के बावजूद भी उसके सीने लगी रही तो मजबूरन मोहिब को जुबान पर होती खुजली के सबब लब सरसराने पड़े। तो वही सामने हुई, लेकिन हनूस हसार में पल के झुकाए हुए दुल्हनापे का कहर डाए हुए मैं इसे बहुत मिस कर रही थी। किससे बात करके दिल और तरफ उठा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ मोहिब, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ। भले मोहिब की आज गुर्बत रूह झंझोड़ने वाली थी, पर इस वक्त वो किसी हुमार में ना लगा। तभी जोए के लफ्ज़ और उसकी आवाज़ उसका साथ दे बैठे। फिर कहो उसका चेहरा तकता वो मिठास से लबरेज निगाहें जोए के दिलकश रूप पर फेरता सरगोशी में बोला। जोए के मुकाबले के सरूर और लहजे ने सांसें बारीक की, पर इसने महसूस ना होने दिया। मैं तुम्हारे पास हूँ, ये इकरार करते उसकी आवाज़ लड़खड़ाई, जबकि मोहिब ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। सबसे पहले उसके बालों के बने बड़े से बन पट के बारी दुपट्टे को इससे अलग किया। इस सबब जोए से नज़रें उठाकर बात करना ज़रा मुश्किल हो रहा था। मोहिब ने वो बारी दुपट्टा उठाकर काउच पर फेंका तो उसकी बोझ पर हैरान होता जोए को जैसे शिकवा ना होते देखने लगा। वो तमाम घबराहट की मुस्कुराई। इतना भारी दुपट्टा वालदा ने पूरा थान खरीदा था, क्या सर दुख रहा होगा? मोहिब की फिक्र उसका सर दबाने पर घबराना भूलकर कितने लम्हे उसके चेहरे को ही तकती रही। नहीं, माँ ने कहा था शादी की खुशी में लड़कियाँ ये सब खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती है, रहने दो। मेरा सर बिल्कुल नहीं दुख रहा, बल्कि आज ही तो सर के सारे दर्द रफा हुए हैं। उसके दोनों हाथ पकड़कर हटाती उन्हें उसके पहलुओं में वापस लाए, थाम कर करीब हुए बोली, जबकि मोहिब ने उसके चेहरे के एक एक नक्श को आंखों से चूमने की जो इब्तिदा की तो वो महसूस कर रहा था कि इसे थामे हाथ कांप रहे हैं और ये मुहिब को बहकाने की इब्तिदा कर गया। मैं आज नए सर दर्द देने वाला हूँ, तुम्हें ज़्यादा खुश मत हो। उसके कांपते हाथों को मजबूती से पकड़ कर अपने करीब झटका दिया जिससे वो उसके सीने जा लगी, जबकि मुहिब ने उसकी दोनों हथेलियों को पकड़ कर अपने गर्दन का हार बनाते, गर्दन के अकब में उसके हाथ बांधते, खुद उसकी कमर की तरफ हाथ ले जाते उसको अपनी बाजुओं के हल्के में बढ़ लिया। तो ये सब करके जोए की जिस्म में उठती हफीफ सी लर्जिश तक अपने सब घटा चुका था। सर दर्द क्यों दोगे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसकी सांसों की तरोताज़ा खुशबू में सांस भरने के बावजूद वो होशो हवास में थी और उदास हुए बोली, तुमने मुजस्सम मुझे बिगाड़ दिया है। इतनी मोहब्बत करके कौन करता है ऐसा जोए? मेरे लिए हसरत तृष्णा की और बेबसी के लफ्ज़ों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मेरा ये दिल जो जख्मों का जहाँ था, इसमें अब गुलाब खिले रहते हैं, इसमें अब चारों मौसमों में बाहर रक्स करती है। से उसके जुर्म गिनवा रहा था। आवाज़ बारी होती गई तो सांसें करीब तर होकर जोए का इम्तिहान बनने लगी, पर वो मोतबर की जा रही थी। तभी आंख में झपकना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे मज़ीद मोहब्बत करना चाहती हूँ। अभी उसके जवाब पर पहले हैरान हुआ, फिर ऐसा मुस्कुराया कि जोए के पैरों तक कब को बाहर सरायत कर गई। वो रूह तक जिकरता मुतबस्सम हुमार आलूद अंदाज, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम बस मुझे ही चाहती ही जाओ और मैं वो सारे लुत्फ़ तसहीर करता जाऊँ जो अल्लाह ने खास लोगों के लिए रखे हैं, संभाल रखे हैं। मैं तुम्हारी मोहब्बत के सबब उसके करीब होता जाऊँ। आपने मेरे लिए इतनी दुआएं मांग ली हैं कि अब हाथ उठाता हूँ तो मुस्कुरा देता हूँ। समझ नहीं आती है और क्या सुख मांगूँ। ऐसे इजहार वो अगर मज़ीद करता तो वो कैसे कुछ बोल पाती। इसे चुप करवाने का कोई तरीका सोचने लगी, वरना तो वैसे एक हर्फ कहने के काबिल ना छोड़ता। एक ही हाल था मुहिब की लफ्ज़ चीनने का। वो होंठों को बेबाक पेशरफ्त का हुक्म दे बैठी। मुहिब ने उसकी बेख्तियार उसकी पहल पर उसके गिर्द बंदे बाजुओं को आखिरी हद तक जकरा के जोए उसको बुलाए। अपने जिस्म में उठते दर्द पर कराह उठी, इससे दूर हुई। वो इसे दुनिया बुलाना चाहती थी। मुहिब ने इसे ही बेहाल कर दिया। मुहिब, यू हर्ट मी। ड्रेस खुब गया बैग से बदतमीज़। वो उसको बाजुओं को खोली पलटी
तो मुहिब ने उसको पकड़ कर अपने सामने किया जहाँ आंसू तक उमड़ आए। तुमने जान निकाली तो मेरा भी हक बनता है, हटो मुझे देखने दो। उसकी मज़ाहमत को रद्द किए मुहिब ने उसके लहंगे की फुल शर्ट को बैक से अनजिप किए खोलना ही चाहा। जब वो पलट कर आईने के सामने आई, क्या करोगे देखकर मैं नहीं चाहती तुम इस वजह से मोहतात हो जाओ। जोए के जवाब पर मुहिब के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। बाहुदाज तुम हर लम्हा मेरी जान निकालोगी जोए, देखने दो मुझे वरना कसम खा रहा हूँ तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसकी धमकी पर फ़ौरन से घबराकर उसके रूबरू पलट गई। मुहिब ने उसकी शर्ट की जिप खोली तो बालाई कमर पर जिप वाले निचले हिस्से की हुक छोटा सा जख्म बना चुकी थी। मुहिब ने इसी जख्म पर झुककर बोसा दिया तो जोए ने जान से वजूद से सिरकने पर लड़खड़ाते हुए ड्रेसिंग टेबल की कोने थामे। वो उसके होंठों की महमिली हिद्दत पर बहुत जल्द धड़कनें सुस्त पड़ने पर वापस उसकी तरफ पलटी तो मुहिब की आंखों में चले आते हुमार से आंखें चुरा बैठी। ज़्यादा गहरा जख्म नहीं है, इसे तो मेरे हाथ की हिद्दत भी शिफा दे सकती है, लेकिन मैंने वो लम्स बख्शा जो तुम्हारे शाया निशान था। अब ये घबराना बंद करो वरना मेरे अंदर का आशिक इस शोहर को एक तरफ कर देगा। तुम्हारी तकलीफ़ के आगे उसके वजूद में उतरती सर्द लहरों का तोड़ उसके दोस्ताना मगर डराते अल्फाज ने कर दिया। उसके करीब सिर की उसको दोनों बाजुओं में महसूर किया। मुहिब उसके तेवरों पर ठटका। तुम फिर एक तरफ बैठ कर आहें बढ़ना क्योंकि मुझे साइड पर किया मेरा शोहर चाहिए और आज मैं इसी के साथ वक्त गुजारने वाली हूँ। उसके पुरहमार और बेबाक अंदाज पर मुहिब की आंखों में भी सुरूर उतर आया। शोहर की ऐसी की तैसी वो इस पर मदहोशी से ड्रामाई बिगड़ा। खबरदार जो इसे कुछ कहा मैं इसे बहुत सारा मज़ीद बिगाड़ने वाली हूँ। सुना तुमने? वो उसके इस रूप के आगे बरम टूटता महसूस किया। बेख्तियार उसकी सांसों पर काबिज हुआ और ये फंसू बाहमी रजामंदी से मिलकर राहत और लुत्फ़ की कई कहानियाँ बनता गया। और फिर दोनों सामने हुए तो एक दूसरे को रूह तक झांकती नज़रों में लिए हुए थे। आज मुहिब बलोच बिगड़ने लुटने यहाँ तक कि मरने के लिए भी तैयार है। ज़रूरत से बारी लहजे से मुकाबले की धड़कनों में ताश पैदा किया तो जोए ने गर्म सांसों से सांसें महकाए। जुनूनी एतराफ़ करते मुहिब के होंठों पर इसी शिद्दत से हथेली जमाए डुबडुबाई पर हम आंखों से देखा। तुम हमेशा बकते हो। गुस्से में ही वो रोने के दहाने पहुंची तो मुहिब ने घबराकर उसकी बाजुओं का हालत तंग किया। तुम हमेशा रूठना भूल जाती हो। जोई की खड़ी सतवान आग पर लगा ब्लश मुहिब ने फौरी हड़प करते बहके लहजे में जताया तो उसके मुंह बनाने पर रोना तर्क करती हंसी जारी है। कैसी लगी आखिरी किस पार्ट 1? अगली मुहिब जो स्पेशल के साथ रोहा इब्राहिम की मुलाकात वाली एपी होगी, यानी दूसरा पार्ट भी स्पेशल, जबकि तीसरे पार्ट में वलीमा होगा। पहले मुहिब जोई का, फिर अनान अशबा और साथ ही फरजाम के एंड पर कहानी ख़त्म। बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा? आर यू एक्साइटेड फॉर जोई मुहिब गोल्डन नाइट? तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं 80 लास्ट एपिसोड के पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।